بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں لازم آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آخر سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ہے۔ وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں، وہ سنتیں ہیں، وہ مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ صلاۃ التوبہ ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، وہ صلاۃ الاستغفار ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ اوابین ہیں، وہ چاشت ہے، کوئی بھی نفل ہے، کوئی بھی نوافل ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ طواف کرنے کے بعد کعبہ کے سامنے یا ایک طرف ہو کے جو دو نفل پڑھتے ہیں کوئی بھی ہے، عرفات میں جو نماز پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں جو نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی، ان سب میں سورۃ فاتحہ۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ قرآن تو اور سورتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن پاک میں تو اور سورتیں بھی بہت ہیں، سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ اور میں جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کا نور، سارے قرآن کی رحمتیں، سارے قرآن کی برکتیں، سارے قرآن کی شفا، سارے قرآن کی عطا، سارے قرآن کی خیریں وہ سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ جو سارے قرآن میں پیغام ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سارے قرآن کے اندر میرے اللہ کی چاہت ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ کو 20-30 سال سے میں یہ پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہوں۔ میرا پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مسلسل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جہاں ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہی آخر کیوں ہے؟ اس کی 7 آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ ایک ایک آسمان جڑا ہوا ہے۔ 7 آسمان ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 7 زمینوں کا نظام جڑا ہوا ہے، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر کے ساتھ کائنات کا محور ہے، شمسی اور قمری نظام ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف۔ یہ سورۃ فاتحہ وہ ہے۔ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ سورۃ فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ 7 بار سورۃ فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ 7 سوالات سورۃ فاتحہ کا روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اور کتنے انسان پچھلی تاریخ میں، اب بھی یقیناً ہوں گے، ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسا طی الاوقات اور ایسی منزل دی ہے کہ وہ روزانہ سورۃ فاتحہ کا سوالات کر لیتے ہیں 24 گھنٹوں۔ کیسے ممکن ہے؟ بظاہر نظر تو نہیں آتا۔ عام عقل انسانی، عام احساس اور شعور تو اس کو نہیں مانتا۔ یہ کیسے نظر آتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی اہم سورت تو ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ تو لازم ہے، اگلی سورت جو تمہارا دل چاہے کون سی سورت پڑھو، کم از کم 3 آیات پڑھو، یہ تو لازم ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ میں کائنات کا نور ہے، اور سورۃ فاتحہ میں کائنات کی طاقت ہے، سورۃ فاتحہ میں کائنات کی تاثیر ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ کی محبت، عظمت اور اللہ کی خاص رحمت اور کبریائی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے والا
फरमाया क़यामत के दिन रोशन चेहरे की तरह होगा और दुनिया में सूरत फातिहा पढ़ने वाले की पेशानी से एक नूर निकलता है। एक अल्लाह वाले थे, ऐसे इंसानों को देखते थे और कहते थे इधर आओ, और उसको पकड़ के अपने साथ बिठाते थे। फरमाते थे तेरी पेशानी से सूरत फातिहा का नूर निकल रहा है, तेरी पेशानी से सूरत फातिहा का नूर निकल रहा है, तेरी पेशानी से सूरत फातिहा का नूर निकल रहा है। सूरत फातिहा सोचें क्या है, इसके अंदर कमाल क्या है और इसके अंदर तासीर क्या है, और ये कितनी ताकतवर है, ये कितनी ताकतवर है। फरमाया जो सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, हर सूरत फातिहा के हर लफ्ज का अल्लाह खुद जवाब देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसका जवाब में, हमदनी अब्दी, फरिश्तों चुप हो जाओ, तुम्हारी सारी तारीफें, तुम्हारी सारी तहलीलें, तुम्हारे सारे सजदे, तुम्हारी सारी इबादतें मैंने ही रखी है, ठीक है, लेकिन जो ये मेरे बंदे ने कहा है ना, इसका जवाब मैं खुद दूंगा। हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे तेरे एक एक लफ्ज का जवाब मैं खुद दूंगा। और फरमाया जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, सूरत फातिहा पढ़ता है, कायनात में आसमानों से उतरा हुआ वो अजाब जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुका होता है, अजाब, बलाएं, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात, नाकामियां, वो जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुकी हैं, अल्लाह उनको भी टाल देता है। सूरत फातिहा, फरमाया सूरत फातिहा पढ़ने वाले को जब रूह कब्ज की जाएगी, इसकी रूह निकाली जाएगी, इसकी सांसें निकाली जाएंगी और जिंदगी का ताना बाना टूटेगा, तो एक खास फरिश्ता है जो जन्नतुल फिरदौस में होता है और उसके जिम्मे जन्नतुल फिरदौस के मकीनों की खिदमत है। वो फरिश्ता आएगा और इसकी रूह को लेकर जाएगा। वो फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता आएगा जो इसकी रूह को लेकर जाएगा। किसकी रूह को? हाँ जी, जो सूरत फातिहा पढ़ने वाला है वो इसकी रूह को वही फरिश्ता लेकर जाएगा। अब तो सूरत फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में। और सुने, फरमाया जो सारा दिन में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले। अब आप खुद सोचें कि कितनी नमाजें हैं, कितनी रकातें हैं और उनमें आप कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ लेते होंगे। फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानहू जब फैसला फरमाएंगे कि मैंने यह जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, कयामत जब अल्लाह फैसला फरमाएंगे मैंने जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, तो 7 बार रोजाना सूरत फातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह अपनी अमान, अपनी छांव, अपनी रहमत में रखेंगे और जमीन और आसमान खत्म करने में जो बर्बादी और जो हालात आएंगे अल्लाह पाक इसको महसूस भी नहीं होने देंगे और इसको अपनी छांव, अपनी रहमत, अपने करम, अपनी कुदरत और अपनी अता की छांव में रखेंगे। जो 7 बार रोज पढ़ता है, जो 7 बार रोज पढ़ता है सूरत फातिहा। और जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो इसका माना पता क्या है कि मौला गुलाम तेरा, बंदा तेरा, दरबानी तेरी और मंगता किसी और का, भिखारी किसी और दर का ना मौला। जब मैं गुलाम तेरा हूं, जब मैं मंगता तेरा हूं, तो फिर आका अपनी गुलामी भी अपने दर की अता फरमा, मंगता भी अपने दर का अता फरमा और अपने दर का ही रख, अपने दर का ही रख, किसी और दर का ना मुझे भेज। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर्द गदाई की करनी, 100 दर की गदाई का क्या होगा। अल्लाह फिर अपने दर का गुलाम रख, अपने दर का मुझे रख, किसी और दर का ना रख। एक दरवेश थे, उनके पास कुछ लोग आते थे, जैसे आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, सिखाने के लिए। हम सब सीखने सिखाने वाले हैं। तो उनके पास आते थे, आप फरमाते थे उनमें वो लोग थे जो पहाड़ों से, जंगलों से आते थे और उनको कलमा भी बड़ी मुश्किल से आता था।
آپ فرماتے تھے کلمے کے بعد سب سے پہلے ان کو جو چیز یاد کراؤ وہ سورت فاتحہ یاد کراؤ، اور سورت فاتحہ یاد کرانے میں بہت زور دیتے تھے، بہت زور دیتے تھے، اور سورت فاتحہ ان کو یاد کرائی جاتی تھی۔ تو اس کی دلیل جو فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے، اس کی دلیل کہ جو شخص سورت فاتحہ کو یاد کر لیتا ہے، اس کی زیر زبر ازبر کر لیتا ہے اور اس کو توجہ سے پڑھتا ہے دن میں 7 بار، تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ کو حیا آتی ہے کہ جب عذاب اترے اور اس بندے پہ اترے، اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے عذاب کو فرشتوں اس بندے سے ہٹا دو کیونکہ یہ سورت فاتحہ پڑھنے والا ہے، یہ سورت فاتحہ پڑھنے والا ہے، اس کو اس سے عذاب کو اس بندے سے ہٹا دو۔ آپ پتہ نہیں دن میں کتنی بار پڑھ لیتے ہیں، کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ سورت فاتحہ میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے؟ کہا نہیں، ہر وہ درد، ہر وہ روگ، ہر وہ غم، ہر وہ پریشانی جس میں انسان تڑپ رہا ہو، وہ قرض ہے، وہ مرض ہے، وہ فرض ہے، وہ کسی سے عرض ہے، وہ ناکامی ہے، وہ مشکل ہے، وہ پریشانی ہے، وہ الجھنیں ہیں، وہ کوئی سختیاں ہیں، وہ تنگی ہیں، ہر وہ روگ جس میں بندہ تڑپ رہا ہو، ہر اس روگ سے سورت فاتحہ میں شفا ہے، سورت فاتحہ میں شفا ہے۔ کوئی زندگی کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، بلکہ ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو خزانہ چاہیے آؤ مجھ سے دوستی کرو، میں سورت فاتحہ بتاؤں، اور سورت فاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے، کس تڑپ سے ہے، کس طلب سے ہے، کس جذبے سے ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سورت فاتحہ کو کس طلب، تڑپ اور جذبے سے پڑھنا ہے، اور میں تمہیں خزانہ نکلوا کے دکھاؤں گا۔ اور انہیں خود کیا، تنخواہ نہیں ہے، سب پریشان ہیں، اور ان کا تعلیمی ادارہ خالی ہو رہا، اساتذہ کی تنخواہ نہیں، کھانا نہیں، فرمایا اچھا مجھے کچھ دن دے دو، ابھی نہ جاؤ، اور پھر بیٹھ گئے سورت فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ پھر جو سورت فاتحہ کو گڑ گڑا کے پڑھا اور بھکاری بن کے پڑھا اور محتاج بن کے پڑھا اور دل کی گہرائیوں سے پڑھا اور اندر کے درد سے پڑھا، فرمایا اب اس جگہ کو کھودو۔ اس جگہ کو کھودا تو وہاں ایک دیگ نکلی اور اس کے اندر سارا مال، جواہرات اور سونے تھے، فرمایا جاؤ اب اس کو استعمال کرو۔ سورت فاتحہ تو خزانہ ہے اور خزانے دیتے ہیں، سورت فاتحہ تو رزق ہے اور رزق دیتے ہیں، سورت فاتحہ میں مال ہے اور مال ملتا ہے، اور سورت فاتحہ میں اعمال ہیں اور اعمال ملتے ہیں، اور سورت فاتحہ میں اللہ کی تقسیم موجود ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، تقسیم، نحن قسمنا، ہائے ہائے ہائے، بڑی عجیب بات ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں، زیر زبر، پھر بھی میری زیر زبر کمزور ہوتی ہے، کمزور ہو تو ٹھیک کر لیا کرو۔ ہم تقسیم کرتے ہیں تمہارے درمیان معیشت کو، رزق کو، بخت کو، نصیب کو، مقدر کو۔ بعض کو ہم نیچے رکھتے ہیں، بعض کو اوپر رکھتے ہیں، بعض کو چھوٹا بناتے ہیں، بعض کو بڑا بناتے ہیں، بعض کو رزق میں کمی ہوتی ہے، بعض کو زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ کس کی؟ ہماری تقسیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ میری تقسیم ہے۔ کس کے لیے تقسیم میں اللہ جھکتا دیتا ہے؟ تقسیم میں کس میں جھکتا دیتا ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی تقسیم میں اللہ کہتا ہے جا تجھے میں نے جھکتا دے دیا؟ کون بندہ ہوتا ہے؟ فرمایا کچھ اعمال زندگی میں ایسے ہیں، ان میں سورت فاتحہ ہے، کچھ اور عوامل بھی ہیں، ان میں ایک سورت فاتحہ ہے۔ جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے بارے میں فیصلے اپنے مختلف کر دیتے ہیں، اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں، فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے اور اگر کسی نے کچھ پایا ہے اور اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو یہ عرشی فیصلے ہیں، فرشی نہیں ہے۔
अर्शी फैसले हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक नहीं है। इसलिए कहा हसद नाजायज है, गिबता जायज है। हसद ये है इससे छिन जाए, ये बर्बाद हो जाए और मुझे मिल जाए। और गिबता ये है, रश्क जिस कहते हैं, रश्क ये है कि अल्लाह तूने इसे दिया है मुझे भी दे दे, अल्लाह तूने इसको नवाजा है मुझे भी नवाज दे। फरमाया हसद नाजायज है लेकिन रश्क जायज है। जो सूरत फातिहा पढ़ता है और नमाज में पढ़ता है, उसके बख्त के दरवाजे, उसकी बुलंदियों के दरवाजे वो और होते हैं। तो पढ़ता है और नमाज में पढ़ता है, पढ़ता है और नमाज में पढ़ता है। एक बुजुर्ग ने एक अमल लिखा है कि जो बंदा अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ पढ़े, 7 बार सूरत फातिहा पढ़े और 3 बार सूरत इखलास पढ़े। गौर से सुनिएगा, एक अमल है। बहुत बुजुर्गों ने, बहुत अल्लाह वालों ने, बहुत सालिहीन ने यह अमल किया। अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 7 बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह, हर दफा बिस्मिल्लाह साथ हो। और इसका सवाब असहाब कहफ को हदिया करें, असहाब कहफ को हदिया करें। फरमाया क्यों? असहाब कहफ भी साथ है। फरमाया फिर अल्लाह से जो मांग अल्लाह देगा। कितना ताकतवर अमल और मुख्तसर अमल है। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 7 दफा सूरत फातिहा, 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह, 3 दफा सूरत इखलास, 3 दफा सूरत इखलास। और इसको पढ़ के इसका सवाब असहाब कहफ को हदिया करें। असहाब कहफ जिनका कुरान में तस्करा है और पूरी सूरत कहफ की। फरमाया अल्लाह पाक के खजानों से जो मांगे मिलता है। मेरा दिल कहता है अभी बैठ के कर ना ले, बैठ के कर ले, कौन सा वक्त लगेगा। और फिर एक फायदा बड़ा अजीब होगा, इतना बड़ा मजमा, तलब वाला, तड़प वाला, जज्बों वाला, अल्लाह के साथ शौक रखने वाला, ज़ौक रखने वाला, क्या पता इनमें कोई अब्दाल, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई पता नहीं, नबी तो हो नहीं सकता, खत्म नबुवत के सदके वली तो हो सकते हैं। तो कोई ऐसा बैठा होगा, बस उसकी एक जरब लगेगी, अर्श हिलेगा और फैसले हो जाए। हाँ, फैसले हो जाए। तो फिर पढ़े अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, सूरत फातिहा 7 बार बिस्मिल्लाह हर दफा, सूरत इखलास 3 बार बिस्मिल्लाह हर दफा। अल्लाहुम्मा सल्ली।
الحمدللہ پڑھ لیا. اب بیٹھ کے جب دعا کریں گے اس کے وسیلے سے دعا کریں گے. یا مسبب الاسباب والی دعا کریں گے نا. آج اس کا آخری اور تیسرا دن ہے اور بہت جذبے سے کرنا ہے. اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. ایک اور خوشخبری ہے, ایک اور برکت ہے. ابھی ایام 20 کے روزے آ رہے, 13, 14, 15. اس میں بھی سورۃ فاتحہ ہی ہے. اس میں بھی سورۃ فاتحہ ہے کہ جو شخص ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے, لیکن خواتین نہیں, مردوں کی بات, ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھے اور گڑ گڑا کے پڑھے اور بغیر تعداد کے پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے, 3 دن 13, 14 اور 15, یہ ایام 20 کے روزے نفلی روزے ہوتے ہیں جو ہر ماہ اسلامی مہینے کے مطابق آتے ہیں, ہر ماہ آتے ہیں. جو بندہ پڑھتا ہے نا, بس عرش کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور عرش کے دروازے اس کے لیے وسیع ہو جاتے ہیں اور عرشی نظام حیرت انگیز طور پہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے فائدے میں نے کئی بار بتائے ہیں, اس کے نفع میں نے کئی بار بتائے ہیں. عجیب نظام ہے. اور آج یہ عمل مل کے پڑھا ہے, آج یہ جو عمل مل کے پڑھا ہے نا, یہ ایسا عمل نہیں ہے ایک بندہ پڑھے تو قبول ہوتا ہے, اور یہ تو سینکڑوں بے شمار بندے بیٹھے ہیں. پھر یہاں اور پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ بیٹھے ہیں, اور پوری دنیا میں کتنا نظام بیٹھا ہے جو ہمارے ساتھ تسبیح خانے کی محبتوں میں جڑا ہوا ہے. یہ ایک عمل نہیں ہے. بعض اوقات نا انسان کسی عمل کو کر کے بھول جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بعض اوقات اللہ اکبر کہہ کے بھول جاتا ہے. اس میں ایک واقعہ سنو. ایک درویش تھے, ان کا پتہ چلا کہ میرے دوست کا آخری وقت ہے, موت و حیات کی کشمکش میں ہے, اس کی عیادت کرنی چاہیے. تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عیادت کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچے تو ان کا آخری سانس تھا. یہ ساتھ بیٹھ کے ان کے لیے اعمال کرنے لگے کہ اللہ ان کو خاتمہ ایمان پہ کر دے اور کلمہ نصیب کر دے, کلمہ نصیب کر دے, خاتمہ ایمان پہ کر دے. اونگ آ گئی. خواب میں دیکھا کہ دیوار پھٹی ہے اور دیوار سے فرشتے آئے ہیں, ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے, ان کے پاس غرز ہے آگ کے اور بہت خوفناک ان کی شکلیں ہیں, اور اس کی روح نکالنے کے لیے آئے. یہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ جہنمی ہے اور جہنمی فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں. سمجھ گیا یہ جہنمی ہے اور جہنمی اس کی روح نکالنے کے لیے آئے. لیکن تھوڑی دوری دیوار پھر پھٹی, اور جب دیوار پھر پھٹی تو دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں گلدستے ہیں, خوشبو ہے, معطر ہے, حسین ہے, ان سے خوشبو آ رہی ہے. سمجھ گیا یہ جنتی فرشتے ہیں. انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے اشارہ کیا, جہنمی فرشتے ایک طرف ہو گئے, ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا, ایک طرف ہو گئے. ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا, اس نے اس بندے کی جس کی روح نکل رہی تھی اس کی زبان پکڑ کے نچوڑی اور ایسے اشارہ کیا, نہیں کچھ نہیں. پیٹ سونگھا, سر ہلایا, کچھ نہیں. پاؤں سونگھے, سر ہلایا, کچھ نہیں. کہا کہ زبان میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے, پیٹ میں روزے کی بھوک نہیں ہے, پاؤں خیر کی طرف چلنے والے قدم جیسے آپ تسبیح خانے کی طرف چلتے ہیں نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. جنتی فرشتے جانے لگے. ان میں سے جنتی فرشتوں میں ایک فرشتہ آگے بڑھا جس میں میں اپنے لفظ اضافہ کر رہا ہوں کہ شاید ایک چانس اور لے لیں, ایک موقع اور دیکھ لیتے ہیں. اس نے پہلی دفعہ زبان پکڑ کے جو نچوڑی تو زبان میں سے نچوڑتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے ساختہ نکلا, اللہ اکبر, بے ساختہ نکلا. دوسرے فرشتے نے پوچھا کیا ہوا؟ اب سننے کی بات ہے جو ہمیں ہلا کے رکھ دے.
फला जगह निशापुर में फला जगह इसने अल्लाह की कोई कुदरत देखी थी, अल्लाह की कुदरत के कोई मजाहिर और मनाजिर देखे थे, और इसके मुंह से निकला था अल्लाह अकबर। वही लम्हा कबूलियत का था और अल्लाह पाक ने इसको कबूल कर लिया और अल्लाह ने उसी वक्त इसकी मगफरत कर दी थी। इसकी जुबान की अंदर जड़ों में उस अल्लाह अकबर का नूर मौजूद था, नूर मौजूद था। यह कह के भूल गया, आम फरिश्ते को नजर भी ना आया, ये कह के भूल गया। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था अल्लाह अकबर, ये कह के भूल गया, आम फरिश्ते को नजर ही ना आया, महसूस ही ना हुआ। लेकिन अल्लाह पाक करीम है, अल्लाह ने इस नाम की बरकत से इसकी बख्शिश का निजाम रखा था। अल्लाह पाक ने फरमाया ये बख्शा बख्शाया है, तो अल्लाह पाक ने उसकी इस बख्शिश का सिलसिला बना दिया और बहाना बना दिया, सिर्फ एक दफा क्या, अल्लाह अकबर। कुछ चीजें हम पढ़ के भूल जाते हैं, कोई इबादतें करके भूल जाते हैं, कुछ तस्बीहां करके भूल जाते हैं, कोई खैरें बांट के भूल जाते हैं। हमारे यहां भूल है, अल्लाह भूल से पाक है। ये भूल हमारे यहां है, मेरा रब भूल से पाक है, निसियान से पाक है, खता से पाक है। मेरा अल्लाह भूल से पाक है, भूल से पाक है। हम भूल जाते हैं, मेरा अल्लाह भूल से पाक है। आज सूरत फातिहा पढ़ी हुई और ये जो अमल किया, 7 बार फातिहा, 3 बार इखलास, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के भूल जाएंगे, पर रब के खजाने में इस वक्त तस्बीह खाने की दुनिया में जहां बैठा है, अल्लाह पाक का निजाम है, उसके खजाने में लिखा जा चुका है, मोहरें लग गई हैं, लोहे महफूज ने इसको महफूज कर लिया है। तो दुनिया की कोई ताकत कोई उसको मिटा नहीं सकता, दुनिया की कोई कुव्वत इसको मिटा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत इसको मिटा नहीं सकती। ये लिखा जा चुका है, ये फैसला हो चुका है। कुछ किस्मत है, अल्लाह पाक ने ऐसी महफिलें, ऐसी मजलिसें, ऐसी रौनकें दी हैं जहां तलब वाले, तड़प वाले, जज्बे वाले सच्चे बंदे हैं। यहां तलब और तड़प और सच्चे बंदे हैं। अल्लाह ने ये जज्बे दिए, अल्लाह ने ये रौनकें दी। बस कदरदान हो आप जैसे, जो कदरदान है वही पाते हैं, जो कदरदान है उन्हें मिलता है। जो आप जैसे कदरदान हो, जो कदरदान होते हैं उन्हें मिलता है, वही पाते हैं। अब हम बैठ के 3 दुआएं करेंगे, आपको इल्म है। एक हरूफ तहज्जी वाला नक्श लिखेंगे, वो दुआ, ठीक। कशकोल है, तवंगरी कशकोल दूसरी दुआ, और मुजरिमाना हाजरी तीसरी दुआ। और फिर बैठ के जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, वावेले करेंगे, फरियादें करेंगे, अर्जियां करेंगे, वो सारी दुआओं पे गालिब आ जाएगी इंशाअल्लाह। कहें वो सारी दुआओं पे गालिब वो दुआ आ जाएगी। क्या ख्याल है? तवज्जो करेंगे और पूरी तवज्जो और ध्यान से, पूरे जज्बे से, पूरी तवज्जो और ध्यान से और पूरे जज्बे से ये नक्श लिखेंगे। आज नक्श जा है और कुरान पाक में 1683 मरतबा हर्फ जा आया है। जा, इसको बयान करते हुए, दोहराते हुए जा को, और अपनी चाहतें, मुरादें, तलबें, आसें, उम्मीदें लिखना शुरू करें तवज्जो से।
नक्श को लिखकर मटके में डाल देंगे और जो पूरी दुनिया में हजरात हैं वो नक्श लिख के आटे में गूंथ के किसी दरिया, समंदर, झील, नहर में डाल देंगे। नक्श का यही हिस्सा बाहर मटका पड़ा है, उसमें डाल देंगे। तवंगरी कशकोल वो गुठलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों जिक्र, तस्बीह, इखलास, कलमा पढ़ा हुआ है। ये वो कशकोल है, ये वो जिक्र है, ये वो तस्बीह है, ये वो अल्लाह जल्ल शानहू का नाम है जिसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और बहुत कुछ इसमें बरकतें मौजूद हैं। हम भी ये बरकतें ले लें। सिर्फ 45 बार दिल की गहराइयों से, अंदर के दर से हमने पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो। सिर्फ 45 बार पूरे दर्द, पूरी तवज्जो से पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो। फिर इन गुठलियों पे हाथ मार के पूरे बदन पे इसकी बरकतें लेनी है और पूरी तवज्जो से पढ़ना शुरू करें। और हमेशा हर अमल में मेरी नस्लों इस सारे निजाम का तसव्वुर, किफायत, किफालत, बरकत और आफियत का जरूर करें। बहुत नफा होता है, बहुत फायदा होता है। पढ़ना शुरू करें, या कादिरो या नाफियो। माशाअल्लाह, हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है कि अगर रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना ले। जो मुजरिमाना शक्ल बना लेता है कि मौला मुजरिम हूं और मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, तो सजा दे दे, तू सजा दे दे, तेरे बंदा हूं, माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। तो अल्लाह पाक कहते हैं, अच्छा तूने अपने आप को मुजरिम मान लिया, खताकार मान लिया, तो जा मैं तुझे माफ भी करता हूं, अता भी करता हूं, माफ भी करता हूं, अता भी करता हूं, माफ भी करता हूं, अता भी करता हूं। ये अदाएं हैं उस करीम शहनशाह की। उस तक पहुंचने के लिए और उसके खजानों से लेने के लिए आए, पूरे दिल की गहराइयों से, पूरी तवज्जो से और सर झुका डूब के पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। एन दुआ का वक्त है। दुआ से पहले कुछ थोड़े से ऐलानात हैं, उस पर आप तवज्जो फरमाएंगे और फिर बैठ के अल्लाह के सामने अपनी फरियादें दर्द पेश करते हैं। आज रमज़ान की 11वीं शब में 313 मरतबा सूरत कौसर का अमल है और ये थैली का अमल है, हर साल होता है, उससे कभी जिंदगी में कमी नहीं रहती। और तस्बीह खाने में जमजम के जो कूलरों के शानदार पैकेज हैं, उन मुबारक घड़ियों में उनसे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत मुबारक कूलर हैं जो हरम के कूलर हैं और इसमें नक्श हैं और इसका पानी इस्तेमाल करें, बहुत कमाल है। और तलिस्मात हैं, गोशा तलिस्मात के अमाल करें मुस्तकिल। गोशा तलिस्मात खवातीन की तरफ भी है, मर्दों की तरफ भी है। इसमें हर अमल वह है जो मुस्तनद किताबों से साबित है, इसको करें। यूट्यूब चैनल अपकरी इंग्लिश जो है, इंग्लिश अपकरी खुद भी सब्सक्राइब कराएं और दूसरों को। और इस चैनल का लिंक अपकरी सोशल मीडिया पर है, सिर्फ उसी लिंक के जरिए चैनल सब्सक्राइब कराएं, कोई और ना हो। जो लिंक अपकरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश का है, सिर्फ उसी के जरिए सब्सक्राइब कराएं, जो लिंक है उसी के जरिए। और इसी तरह इंग्लिश अपकरी मैगजीन पूरी दुनिया में फैलाएं। कल इंशाअल्लाह ताला 11 और 12 की दरमियानी रात में बहुत ताकतवर अमल, बहुत ताकतवर अमल, बहुत ताकतवर नस्लों के बख्त नसीब मुकद्दर शादियों रिश्तों और उनके बख्त नसीब मुकद्दर के लिए बहुत ताकतवर अमल है और बहुत मुबारक अमल है। अल्लाह पाक की रहमत हो हम पे और इंशाअल्लाह बहुत बरकतें और रहमतें हैं। अपकरी रूहानी कार्टून बनाने का सिलसिला जारी है। तजर्बाकार लोग इसमें हिस्सा मिलाएं और बनाएं। अपने जूते इस्तेमाल करें और अपने बिस्तर से ही टेक लगाएं, किसी के बिस्तर से टेक ना लगाएं। और अपने मोबाइल चीजों की खुद हिफाजत करें। हमारी गफलत से अगर कोई गुनहगार हो गया, क़यामत के दिन पकड़वाएगा, याद रखना। और पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, बिजली, पानी। लंगर में पहले तशरीफ ले जाएं, बढ़ता हुआ मजमा है और बढ़ते हुए मजमे में आप हजरात अव्वल हैं, पहले हैं, तो पहले तशरीफ ले जाएं। सहरी में भी और इफ्तारी में भी 4:15 बजे दस्तरखान समेट दिया जाता है, दस्तरखान 4:15 बजे समेट दिया जाता है। और मिंबर के यहाँ सामने कोई किसी के लिए मखसूस जगह नहीं, जो पहले आए वही बैठे। कदरदानी करें। कुरान पाक की चौकियां टूट रही हैं, टेक ना लगाएं। और बैतुल खला में आने जाने में नंगे पांव ना जाएं। पाकी ना पाकी का बहुत ख्याल रखें। और यहाँ नीचे सफ़ों के चटाइयों के सफाई का ख्याल रखें। कोई ऐसी चीजें ना हो कि खुदा न खास्ता कोई नस्वार चीजें ऐसी ना हो, इसमें बहुत एहतियात करें इंशाअल्लाह ताला। और अपने बच्चों को संभालें, बच्चे खुदा न खास्ता इधर उधर ना हो जाएं। जल्दी सोएं, जल्दी जागें। और अपने मोबाइल के अलार्म का एहतियात करें, उसमें बाज़ औक़ात कोई फोन आ जाता है, उसमें शोर ना हो। एक बिस्तर में 2 लोग ना सोएं और जिस्मानी और बदनी खिदमत की इजाजत नहीं है। नमाज की सफ़ों को हमेशा मुकम्मल करें। और तिलावत तस्बीहात के लिए नीचे हुसैनी हाल में एक गोशा मुकर्रर है, वहीं जो है इंशाअल्लाह तस्बीहात तिलावत। बाकी फौरन लाइटें बंद हो जाएं और कपड़े धोकर न छोड़ें, उनको फौरन उतार लिया करें, उनको फौरन उतार लिया करें। अल्लाह पाक की रहमत तो आप पे। अब वो लम्हा है, आज तीसरा दिन है। या मुसब्बिबल अस्बाब का सब्बिब ली अल खैर, ए सखिया का सारे सबब खत्म हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, सारी राहें खत्म हो गई। कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, हादसात, आजमाइश। इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला, मौला दिन बड़ा लंबा हो गया है, अब तो इसको मुख्तसर कर दे, अब तो कोई साया दे दे, अब तो कोई छांव दे दे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई ऐसा होता कि जो मेरे गमों को संभाल लेता। मैंने दरवाजे बड़े खटखटाए, कोई मेरा करीब ना आया, किसी ने मेरा साथ ना दिया। ए मेरा अल्लाह, बस अब तेरे दर पे आया हूं, गिड़गिड़ा कर, भिखारी बनकर, मोहताज बनकर। और ये वो लफ्ज है या मुसब्बिबल अस्बाब,
سبب لی الخیر، یہ وہ ہے جس سے ساری خیریں سمٹ آتی ہیں، جس سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے ساری برکتیں آ جاتی ہیں، اور جس سے عرش الہی سے اللہ کی رحمت خود اترتی ہے، اور اللہ پاک آ کے اس بندے کو خود تسلیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک بول ہے، ڈوب کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اور التجا کر کے، فریادی بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے پڑھیں۔ انشاءاللہ سخی خالی نہیں بھیجے گا، سخی خالی نہیں بھیجتا، اور لجپال خالی نہیں بھیجتا۔ تو پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کریں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب۔ يا مسبب الأسباب الله
يا مسبب الأسباب سبب لي الخير. يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب الأسباب
آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے سخی آقا، اے آقا، اپنے نام کی برکتیں اور اس دعا کی برکتیں عطا فرما، اس دعا کی برکتیں عطا فرما، اس دعا کے کمالات عطا فرما، اس دعا کے مشاہدات عطا فرما. بدلتی دنیا، بدلتے رنگ، بدلتے نظام، قدرت ربی کے مشاہدے کروا. بڑا گڑ گڑا کے پڑھا، بھیکاری بن کے پڑھا، محتاج بن کے پڑھا. پردیسی بلک بلک کے، یہ پردیسی بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے، یہ پردیسی تڑپ تڑپ کے کر رہے ہیں. ان پردیسیوں کی سن لے، ان پردیسیوں کی سن لے، ان پردیسیوں کی سن لے، ان پردیسیوں کی سن لے. قبول کر لے، قبول کر لے، مشکلیں حل کر دے، رحم کے دروازے کھول دے.
عطا اور بخشش کے دروازے کھول دے، ان پردیسیوں کے سن لے، پوری امت کے لیے سن لے، سب کے لیے سن لے، بس سن لے، بس سن لے، ساری آسیں امیدیں، ساری مشکلیں پریشانیاں، بس غیب سے کرم کر دے، عافیت و رحم کر دے۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ سوچ نہیں سکتے، اتنا تو ماں ہی بیٹھ کے نہیں رلاتی، یقین جانیے، اور اتنا تو کوئی بیٹھ کے نہیں، یہ بس اس کی کریمی اور تسبیح خانے کا فیض ہے، یقین جانیے تسبیح خانے کا فیض ہے اور اس کی شان کریمی ہے کہ اتنا بٹھا کے رلاتے بھی ہیں اور منگواتے بھی ہیں اور اس کریم کو منواتے بھی ہیں اور اس کو راضی بھی کرتے ہیں، اور اسم اعظم جیسے لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس سے فریادیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 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 خالی جھولی نہیں اٹھ رہے، خالی جھولی نہیں اٹھ رہے انشاءاللہ۔ اپنے بھروسے پہ نہیں، اس کی کریمی کے بھروسے پہ اور اس کے مبارک نام اور اس کی قبولیت کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ خالی نہیں اٹھ رہے، انشاءاللہ کہیں خالی نہیں اٹھ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وکفیٰ باللہ ولیم وکفیٰ باللہ نصیر۔ السلام علیکم۔